علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں آج ہم اپنے اردو معلم کا آغاز کرتے ہیں اور اردو جماعت نحم کی جو نئی کتاب آئی ہے اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کھولتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہم جو پہلا سبق ہے جو حمد ہے، اور حمد ایسی نظم جس میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، ہم ان کے شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ جماعت ہشتم تک تو اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جماعت نہم دہم میں اور اس سے بڑی کلاسز میں اس کی بہت ضرورت پڑتی رہتی، کیونکہ اس میں ہمیں جو سوالات کے جواب ہیں اور کثیر الانتخابی سوالات کا بیشتر حصہ تعارف میں سے بھی آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں ان کے تعارف کا۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان کا نام مظفر وارثی ہے اور 1933 میں ان کی پیدائش ہے، اور ان کا جو 2011 میں انتقال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ مظفر وارثی کیسے شاعر ہیں، کہ جو اپنا کلام از خود پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ جب بھی ہم پیچی ہوئی لگایا کرتی تھی تو ان کا کلام حمدیہ اور نعتیہ کلام وہاں پیش کیا جاتا تھا، اور یہ خود بڑے اچھے انداز سے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا مکمل نام ہے محمد مظفر الدین احمد صدیقی، اور جو اپنے قلمی نام مظفر وارثی کے نام سے معروف ہوئے۔ اچھا، معروف مشہور کا مترادف ہے، جانے پہچانے گئے، اور قلمی نام وہ مخصوص نام ہوتا ہے جو کہ شاعر اور ادیب لوگ اپنی تصانیف کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، اس کو ہم قلمی نام کہتے ہیں۔ ان کی جائے ولادت جو ہے وہ مردم خیز خطہ یوپی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جائے پیدائش کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ جائے ولادت مردم خیز علاقہ، ایسا علاقہ جہاں پہ بہت بہادر، جانے پہچانے اور مشہور و معروف لوگ پیدا ہوں، ایسے خطے کو ہم مردم خیز کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ویسے بھی دیکھیں تو مردم کا مطلب کہ ایسے مردم آدمیوں کی پیدا ہونے والی جگہ، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے زمانے میں اپنا نام بنایا۔ میرٹھ، اور میرٹھ سے یاد ہوگا کہ ہمارے ایک اور بہت ہی معروف شاعر اسماعیل میرٹھی، وہ بھی یہیں کے ہیں۔ اور یوپی سے تو اکثر و بیشتر جب بھی ہم اردو ادب سے متعلق اٹھاتے ہیں تو ہمیں یوپی ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی سے حاصل کی۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ پاکستان کا قیام کب عمل میں آیا، تو ہم بچوں کو فوری طور پہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ تو وہ بھی اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے، جہاں اپنی تعلیم کو انہوں نے جاری رکھا۔ اچھا، مظفر وارثی ابتدائی عمر ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے۔ اب ذہین و فطین جو ہیں یہ مترادف بھی ہو سکتے ہیں، ذہین، قابل، زیرک، چالاک، لیکن میں اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ذہین قابل بھی ہو سکتا ہے، فطین جو ہے یہ ذہین سے ایک درجہ اور بہترین قابلیت والا بچہ ہوتا ہے۔ 1950 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، کہ اگر ان کی شاعری کا آغاز ہم دیکھیں کہ چونکہ قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا باقاعدہ طور پہ جو شاعری کا آغاز کیا وہ 1950 سے کیا۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ جب بھی سبق پڑھیں اپنے ہاتھ میں قلم رکھیں اور اس سے جو تاریخیں، شہروں کے نام، شخصیات کے نام ہیں ان کو واضح کر لیں، کیونکہ ایم سی کیوز یہیں سے بنتے ہیں۔ جو تا دم واپسین جاری رہا، یہ ایسا لفظ ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کا لیتے ہیں کہ جو مرتے دم تک جاری رہا۔ اصناف نظم میں انہوں نے تقریباً تمام مروجہ اصناف کہ نظم کے جتنی بھی جاری رائج شدہ شاعری کی اقسام تھیں، جیسے حمد ہے، نعت ہے، سلام ہے، گیت ہے، رباعی ہے، قطع،
वगैरह में तबाह आजमाई की। तबाह आजमाई का मतलब होता है कि ख़ुद कोशिश करना और हर जगह अपनी जहानत व फतानत का लोहा मनवाया। अब लोहा जो है मनवाना ये मुहावरा है कि अपनी काबिलियत का एतराफ़ करवाना। ताहम हम तो नात पर तवज्जो मरकूज़ रही और यही तो असनाफ़ सुखन उनकी शनाख्त और वजह शोहरत करार पाए। वजह शोहरत का मानी तो होता है कि मशहूर होने की वजह बनना, सबब बनना। हम्द में उनकी हम ए खुदा और वही खुदा है। और ये दो ऐसी हमदिया नज़में हैं जो कि बहुत मारूफ़ हुई और उनको बहुत से पाकिस्तानी गुलकारों ने अपनी आवाज़ के साथ पेश किया। और नात में मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, ये नात ये ज़्यादा खुद ही पढ़ा करते थे। ज़ुबान ज़द आम व ख़ास है, यानी हर ख़ास और आम लोग जो हैं वो उसको अपनी ज़ुबान से पढ़ते हैं, उन्हें ज़ुबान याद है, हम ये भी कह सकते हैं। ये उससे अगला जो है ये नस्र पारा शुरू हो रहा है इसकी। आप देखिएगा कि उनकी शायरी के मजमूओं में बाब हरम, लहजा, नूर अज़ल, अलहम्द, काबा इश्क, ला शरीक, दिल से दरे नबी तक और मेरे अच्छे रसूल शामिल हैं। अब हमेशा सवाल आता है कि शायर की कोई सी दो तसानीफ़ के नाम लिखें, लेकिन यहाँ ये सवाल बन सकता है कि शायर के कोई से दो मजमूओं के नाम लिखें। उनकी तमाम शायरी कुलियात मुज़फ़्फ़र वारसी की सूरत में भी शायर हो चुकी है। अच्छा, अब ये देखें, एक तो शायरी की किताब होती है किसी शायर की, अलिफ बा या की तरतीब के साथ, उससे हम दीवान कहते हैं। मगर अब ये जो किसी भी शायर, अदीब, मुसन्निफ़ की तमाम तसनीफ़ को एक ही किताबी शक्ल दे दी जाए, वो कुलियात कहलाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 1988 में, तो मैं अक्सर बच्चों को 1988 भी कह देता हूँ ताकि उनको अपने तरीक़ाकार से उसको याद करने का जो है वो याद करने में आसानी हो जाए। मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है जो सदर पाकिस्तान अदा करते हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी को उर्दू की मौज़ूआती शायरी में एक अहम मुकाम व मर्तबा हासिल है। उन्हें बिलख़ुसूस समदोनात को एक नई जहद दी। अच्छा, जहद का लफ्ज़ी मानी होता है सिमत। एक हम यहाँ पे ये भी लेंगे कि एक नया अंदाज़ दिया। फ़िक्री और फ़नी हर दो एतबार से उनकी हमदों और नातों का एक एक शेर मोतियों की तरह लड़ी में परो दिया हुआ। यानी कि अल्फाज की तरतीब इतनी खूबसूरत होती है कि वो पढ़ने वालों के दिल पे असर करती हैं। अगर हम नज़्म की तारीफ़ भी पढ़ें तो वो यही है कि अल्फाज को खूबसूरत लड़ी में परो दिया जाए तो नज़्म बन जाती है। शामिल किताब हम ये ज़मीन या फलक उनसे आगे तलक, ए खुदा में मुज़फ़्फ़र वारसी ने जिस अंदाज़ में बारी ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है कि ज़ात अक़दस पाक ज़ात के बारे में कि एक एक पहलू कायनात की तख्लीक। अच्छा, तख्लीक का मानी होता है पैदा करना, बनाना। मतलब की ज़ात व सिफ़ात को साबित किया है कि वो उन्हीं का ख़ासा है। अच्छा, ख़ासा का ये मानी होता है कि खूबी होना, ख़ुसूसियत होना, मज़ीद बना। इससे बढ़कर कई मारूफ़ गुलकारों ने इस समत को अपनी दिल आवेज़ का लफ्ज़ी मानी होता है दिल को लुभाने वाली, अच्छे लगने वाली में जिस तरह पेश किया है, उसकी वजह से यहाँ हर पढ़े लिखे शख्स की ज़ुबान पर जारी है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें नीचे जो है लिखा हुआ है, तो मैंने मानी भी साथ साथ दिए हुए हैं। और ये जो नज़्म जिन्होंने पढ़ी वो आजकल हिंदुस्तान में एक गुलकार मुक़ीम है, पाकिस्तानी था, अदनान समी ख़ान। उनकी आवाज़ में बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में ये मौजूद है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाअल्लाह ताला कल हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे, हम के अशायर को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।